کہ انسان ہونے کی حیثیت سے دین کی تعریف کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دین کیا ہے؟ مولا علی ایک دن سفر کے لیے کہیں اسی اخبار میں آپ نے بھی آرٹیکل لکھ کر کے اعلیٰ حضرت کی حمایت میں اور ان کے سمرتھن میں آپ نے اپنے قلم کی کھولانیاں بکھیری اور اپنی نگارشات کے جوہر دکھائے. وہ اخبار کا تراشا آج بھی میرے پاس موجود ہے. محترم حضرات، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر بس چونکہ آپ حضرات سننے کے لیے موجود ہیں اور میں بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا، بس انہی الفاظ کے ساتھ رخصت ہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. موسیٰ پہلے یہ بتاؤ سب سے بڑا عالم کون؟ وہ جواب نہیں دیتے. پھر پوچھتے ہیں یہ بتاؤ بڑا عالم کون؟ پھر بھی جواب نہیں دیتے. بار بار پوچھنے پہ تنگ آ کے دوسرا بھی کوئی پیغمبر بندے سے جا کے ملو، اس سے علم حاصل کرو. اب اس کہانی میں بھی میں نہیں جاؤں گا کہ ایک دو جملہ کہہ دوں کہ جب وہ ملے تو حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت خضر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم آئے ہو، لیکن تمہارے اندر صبر کی کمی ہے، اس لیے تم علم حاصل کر نہیں پاؤ گے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک بنیادی اصول، اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ کے اندر زبردست ہے دھیریہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، پیشنس ہونا چاہیے. آپ اپنی راتیں روشن کرنے کے لیے تیار رہیں. پیغمبر کی بات الگ ہے، پیغمبر کو تو سیدھے وہاں سے، لیکن ان کو کہہ رہے ہیں حضرت خضر. یہ ایک جملہ، وہ حالات میں آپ کے سامنے بہت سارے نئے مسائل ہیں. صحیفے کی تعریف یہ ہے جتنی بار پڑھیں گے آپ اسے، اس میں کوئی نیا معنی مل جائے گا جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو. یہی تو صحیفے کی تعریف. اور اس کو دوسری طرح مت لیجیے گا، لیکن میں ابھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی میں کسی کا مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں. ہمارا پڑوسی ملک ہے، اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے. کون اس کا مالک بنے گا؟ کیا اس کا استعمال ہوگا؟ کس قسم کے لوگوں کو آلریڈی وہاں بات شروع ہو گئی ہے کہ اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کو دوسروں کو بیچنے کے لیے کن کے ہاتھ میں جائے گی وہ ٹیکنالوجی؟ ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہم نہیں چاہتے وہ ملک ٹوٹے. ہماری مرضی کے خلاف بنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج کی تاریخ میں جو حالات ہیں، میں ریٹ ویٹ میں نہیں جاؤں گا کہ آٹے کا ریٹ کیا ہے اور کیا کیا ہے، لیکن یوٹیوب پہ جائیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بھی کسی کوئی طریقہ ہے ایسا کہ ہم سرحد پار کر کے ہندوستان میں چلے جائیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں اسی بیچ میں کوئی اب سے کوئی 20-25 دن پہلے یا مہینہ بھر پہلے اللہ نے توفیق دی ہے اور توفیق نہیں دی، آپ کے سامنے بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ 1986 وہ زمانہ تھا کہ اللہ نے اگر مجھے یہ توفیق نہ دی ہوتی کہ میں قرآن پڑھوں تو میں شاید یہ کہہ دیتا کہ اگر کوئی دین ایسا ہے کہ جو ایک مجبور اور مظلوم عورت کو جس کے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی کا ذریعہ نہ ہو اس کو 170 روپے دیے جانے کی اجازت نہیں دیتا، تو یار ایسے دین سے میں تعلق نہیں رکھتا. میں یہ کہہ دیتا. سوال پوچھ لیا آپ ان کو. سوال ہمارا سر، درگاہ سے جڑے مولانا توقیر صاحب ہیں، وہ 15 مارچ کو جھنڈا یاترا نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مطلب مسلمانوں کے خلاف بھاجپا جو ہے اچھے کام نہیں کر رہی ہے اور وہ ظلم کر رہی ہے. ہاں، میں مانتا ہوں کہ آپ تو میڈیا والے ہیں
और आपकी समझदारी औरों से बढ़ी हुई होती है। मेरे ख्याल से मैं बोल चुका उस बारे में। थोड़ा सा नहीं, मैं बोल चुका। अगर आप उसको नहीं पिकअप कर रहे तो और बोलने से फायदा नहीं है। हाँ। सवाल मेरा आ रहा है कि बीते समय पहले वंदे मातरम का तर्जुमा किया है और दारुल उलूम देवबंद नदवतुल उलमा आप भेज चुके हैं। आप बरेली में हैं, क्या मरकजी दारुल इफ्ता जो है उस पर बात करें? सब सारे विकीपीडिया नहीं, सारे पीडिया में मौजूद है, बमे ब्रिटेनिका के। अब वो सब जगह मौजूद है। मैंने तो पूछा, मुझे ये बताइए इसमें किस चीज़ पे एतराज़ है। मैंने ये नहीं कहा ये वंदे मातरम का तर्जुमा, मैंने कहा ये किसी का गीत है, वो बता दी। वो कहा इसमें कोई काबिल एतराज़ नहीं, खत्म हो गया। सर अब उसको काय को जो चीज़ उन्होंने खुद ही मान ली काबिल एतराज़ नहीं, उस पर क्यों दोबारा कंट्रोवर्सी पैदा कर? कुछ ऐसा कहा नहीं गया नहीं, छोड़िए, जब जनरली मान लिया गया तो छोड़िए अब उसको। उत्तर प्रदेश में जैसे प्रयागराज में डबल मर्डर हुआ, उनके आरोपियों के घर पे बुलडोजर चला, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन के कामों पे बोलना मेरे लिए उचित नहीं। हो रहा है भारत में पहली बार हमें मेजबानी दी जा रही है G20 के लिए एज ए गवर्नर, आप क्या कहेंगे? प्राउड? मैं जाहिर है हमारे लिए बहसियत देश के हमें जितना गर्व करें जल्दी बताइए। मुझे मिश्रा जी ने कहा था, लेकिन भाई आप ये एक बात कुर्सियाँ डलवाते हैं सामने, हो गया, छोड़िए, जल्दी से पूछिए। नादिया कहाँ गई? अरे भाई पूछिए ना। आज किताब का विमोचन नादिया आ गया, जो केरल से आप आए हैं खास तौर से, क्या कहेंगे इस पर? मैं इतनी देर बोला हूँ, जो कहना था कह दिया, और क्या कहूँ। हजरत आज का जो कश्मीर के पंडितों पे आप अभी जिक्र कर रहे थे, इजरा किया है आपने, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, किस तरह की किताब है जिसका आज आपने इजरा किया है? देखिए, मेरे नज़दीक ये, मैं इस तरह कहूँगा कि इस खानवादे ने अपने आप को इल्म के ज़रिए दीन और अल्लाह और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ किया इस खानवादे। और ये मेरे नज़दीक सबसे मदद जो, और इन्होंने हमारे शहाबुद्दीन साहब ने इसको किताबी शक्ल दी है। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए भी कि ये इनका इल्मी कारनामा है, और इसलिए भी कि ये बहराइच के हैं। तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरा भी कुछ ज़ाती हिस्सा है। कश्मीर पंडितों पे आपने कहा कि उनको हटाएगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप ज़रा इसकी सोचिए, कुरान की आयत पढ़िए और सोचिए कि जो लोग मजबूर किए गए रात के 12 बजे अपने घरों को छोड़ने के लिए, उसके बाद अल्लाह की सज़ा आएगी या नहीं आएगी? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने तो और कुछ नहीं कहा भाई। लेकिन उन्होंने जन्नत जाने की बात कह के ये सब जुल्म किया था। भाई तो वो बताए ना, कोई आयत वो भी पढ़ दें। मैं तो आयत पढ़ रहा हूँ ना, वो अपने दिमाग से बता रहे हैं, मैं अपने दिमाग से नहीं बता रहा। सर, इस किताब को लेकर जनता में क्या संदेश है आपका? जी, इस किताब को लेके आवाम के अब ये पढ़ेंगे लोग, अच्छा पढ़ना चाहिए लोगों को। और मैं कह रहा हूँ कि इन किताबों को पढ़ें। मैं तो सख्ती से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, किसी किताब को मत छोड़िए जितना आपको मालिक वक्त दे। इसलिए कि ये किताबें हिकमत, विजडम आपको सिखाती। जो किताब हजारों साल तक जिंदा रहे, उसको ये मान लीजिए आपकी ख्वाहिश से कोई किताब जिंदा नहीं रहती है। अपनी जो उसकी यूटिलिटी है, जो उससे जो फायदा उठाते हैं। अगर आप कहें तो मैं मतलब पूछिएगा शहाबुद्दीन साहब से, मुझे हो रही है देर, लेकिन मैं सवाल और है कुरान को लेकर जिस तरह का मिसइंटरप्रिटेशन दिया जाता है, लगातार कुरान को कोई जला रहा है, कुछ तरह, क्या वजूहात हैं जो सोसाइटी में इस तरह की चीजें हो रही हैं?